Makale, good afternoon. Makale, good afternoon. This is the JEE Advanced Marathon Life. JEE Advanced Marathon Life from Xylem towards the successful attempt of your JEE Advanced 2022. Okay. So, welcome you all. My name is Rajan, and today we will be discussing a few conceptual questions about optics, both ray optics as well as wave optics and modern physics. If you go through the past years papers and all, you will see that from optics, there are so many good level questions, conceptually good quality questions, mathematically complex ones, like you need to do a lot of mathematics in between. From modern physics, it goes to ultimate level beyond your NCERT textbook, but based on your knowledge from the NCERT textbook. So that's a very interesting thing. It goes beyond the NCERT textbook, but it is from within the NCERT textbook. Because if you go through the exercises as well as the NCERT exemplar, you can see these kind of questions which goes beyond the NCERT textbook, but which are within your syllabus. Anyway, I hope you are ready, all set to attend this class. Okay. If you again, previous year questions advanced, what is advanced? Advanced concept advanced. Questions and the way of asking becomes advanced, the mathematical applications becomes advanced, and the concepts are from the grassroots level. Very fundamental questions are converted. So basic knowledge of NCERT textbook and its syllabus will help you in like attacking questions. But of course, the mathematical skill is very important, because one question complete a normal student that's why we don't expect you people to score every question from the advanced paper, because that sometimes become very difficult. Anyway, let us start with the very first question. This is from optics, you can see. Okay. Carefully read questions and identify the key points. കാരണം ഇത്തരം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വരുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ഒരു വാക്ക്, ഒരു സെന്റൻസ്, ഒരു ഇക്വേഷൻ, അതിന് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ പാത്തിൽ പോകാതെ ഡൈവേർട്ട് ആക്കുന്നത് ഇത്തരം ചില കീ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ കീ പോയിന്റ്സ്, ആൻഡ് ദ കീ പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ബി concepts. There are two prisms having angle 60 degree and 30 degree. You can see the diagram. Angle 60 degree and 30 degree are put together as shown in the figure to form a composite prism ABCD. That is a composite prism. Angle BCD. You can see BCD must be this angle, the E angle. That is 90 degree. That is right angle. And see, optics no like ray optics no geometrical optics. Geometrical optics no like ray optics, geometrical optics, you have to use geometry. Mathematics geometry applicable. Okay. Anyway, the refractive index of the two prisms are given as function of wavelength lambda. That's it. It's given as wavelength lambda by the following formulas. For the first one, it is given N1 equal to A1 plus B1 by lambda 1 square. So that means the wavelength increases, refractive index decreases. Where A1 is 1.1, B1 is 10 raised to 5 nanometer square. N2, A2 plus B2 by lambda. Similar equation. But A2 the value 1.3, B2 the value 5 into 10 raised to 4. So this is it. Either 10 raised to 5, either 5 into 10 raised to 4. So this is actually both are like first one can be written like 10 into 10 raised to 4. The comparison on, but 10 into 10 raised to 4, 5 into 10 raised to 4. So the first one B1 is greater than B2. The wavelength of light beam coming from any direction through AB. AB is this side. The wavelength of light coming in any direction through AB. In the rest of to and out of AC. To and out of AC. AC looda variyam venam. Adayathu ingane poya pattilla. Ingane poyal it's coming through AB but doesn't go through AC. Adu idu ingane varanam. Ingane povam.
അപ്പോൾ എ ബിയിലൂടെ വരണം, അത് എ സിയിലൂടെ പോകണം ഇങ്ങനെ. വിത്തൗട്ട് അണ്ടർഗോയിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് എനി സർഫസ്. എവിടെയും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. Okay, see the surrounding medium is not mentioned, so let us say there is one light ray coming like this one. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇന്റർഫേസിൽ വരുമ്പോൾ see ഈ ഇന്റർഫേസിൽ വരുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, റിഫ്രാക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല. ലൈറ്റ് ക്യാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഗോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടു പ്രിസംസ് ആർ ആക്ടിങ് ലൈക്ക് സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ സിംഗിൾ പ്രിസം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ പ്രിസമായിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്ര ഉള്ളൂ, സെയിം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയാൽ മതി. ഏതോ ഒരു ബിക്കോസ് വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ആർ റിലേറ്റഡ്. അത് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ല. ഐ സോ യു പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ബട്ട് ഹൈ ഓർ എവരിവൺ. Hope you are listening and hope you are following whatever you see on the screen. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് it should go through without reflection means what is the concept? Concept is simple. രണ്ടിൻ്റെയും refractive index same ആയിരിക്കണം. Refractive index of the first one should be equal to refractive index of the second one for a particular wavelength. We need to find out that wavelength. Now it becomes very easy. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കാര്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ എയറിൽ ലൈറ്റ് പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബെൻഡ് ആവാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിലും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് N1 equal to N2. So that means A1 plus B1 by lambda 1 square should be equal to A2 plus B2 by lambda 2 square. But understand that this happens only for a particular wavelength. ഒരു particular wavelength ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ there is no meaning in telling lambda 1 and lambda 2 they should be the same lambda square. We need to find out that lambda. So simple. So that gives you 1 by lambda square bracket B1 minus B2 is equal to A2 minus A1. Fine. So we need to find out lambda square equal to B1 minus B2 divided by A2 minus A1. Don't worry. What is B1? B1 is 10 into 10 raised to 4. B2 5 into 10 to the power 4 divided by A2 1.3, A1 1.1. And you need lambda, so take the square root. 10 raised to 4 comes common out of the root, give you 10 raised to 4 in the root 100. Inside the root 10 minus 5 5 divided by 0.2. 5 by 0.2, that is 50 by 2 25, 5 root on, so that will give you 500. And we know that the unit here for A1 is taken as nanometer square, so this should be in the nanometer range. So answer 500 nanometer. That means 500 nanometer in the light ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇതിന് ഈക്വൽ ആകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡിലും യാതൊരു റിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾ ആക്ട് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ മീഡിയം. ഓക്കെ, യെസ്, ഓപ്ഷൻ 2, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓപ്ഷൻ 2. വോയിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ബോസ്, വോയിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഇത് കുറച്ച് അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും മക്കളെ. ദിസ് കുഡ് ബി ദ മാക്സിമം വോയിസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരിയായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ സെറ്റാണ്. മേ ബി ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീകണക്ട് യുവർ സിസ്റ്റം ഓർ റീകണക്ട് യുവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ. മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്, ഓർ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മൈ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് വണ്ണും ഇതുപോലെ തന്നെ റേയോപ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. Parallel beam of light is incident from air at an angle alpha on the side PQ of a right-angled triangular prism of refractive index √2. Light undergoes total internal reflection in the prism at the phase PR when alpha has minimum value 45 degree. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയോ TIR നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. What is need to find out? ആംഗിൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആംഗിൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതൊന്ന് വലുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡ്രോ
കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ് ലാർജ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. അതിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ പോയിന്റ് ലൈറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ, അതൊരു കീ പോയിന്റ് ആണ്. ലൈറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ല, അത് ആക്ച്വലി TIR നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ആൽഫ 45 ഡിഗ്രി വെൻ ആൽഫ ഹാസ് ഗോട്ട് എ വാല്യൂ 45 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ആൽഫ 45 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി TIR ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. So this angle should be greater than, angle greater than critical angle ആണ്. That's the point. This angle is given as theta. Okay. Now you can find out this angle. Let me call it as beta. എങ്ങനെ beta കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? This is given as alpha. This is why I took it as beta. Beta എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? You can apply Snell's rule here. ഇതിന്റെ refractive index √2 അല്ലേ. Surrounding medium എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. It's given air. Surrounding medium air ആണ്. So refractive index 1 ആണ്. So if I take point P, we can write 1 into sin 45 degree is equal to √2 into sin beta. Okay. So this will give you 1 by √2 into √1 by 2 equal to sin beta will give you beta equal to 30 degree. So you get beta equal to 30 degree. Fine. Now if you take this triangle, let me call it as P, this is Q, this is R, PQR, the triangle PQR. The total angle should be equal to 180. 180 equal to theta plus 90 plus beta plus this angle. Let me call it as x plus x. Okay, so that means x equal to, what is the value of x? X is equal to 180 minus 90. 90 minus theta plus beta. X in the value. Fine. And what is this angle I? Angle I is nothing but 90 minus x ആണ്. So that must be equal to theta plus beta. So I equal to theta plus beta. Now this angle I must be greater than C, and we know that the critical angle, critical angle എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? That is sin inverse 1 by n, that is 1 by √2. So that critical angle is 45 degree. If you take I equal to the critical angle, it should be greater than the critical angle, and if you take it to be critical angle 45 degree equal to theta plus beta. Beta എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? 30 degree ആണ്. So what is the value of theta? Theta will be 15 degree. So we understand at that particular condition the value of theta must be 15 degree. Option A. Okay, that's it. ഈ മിനിമം മാക്സിമം ഒന്ന് കണ്ടാൽ you can just ഓപ്ഷനിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് I just took to be that critical condition and I solved it. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ I greater than C എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. That means theta plus beta greater than 45 degree എന്ന് എഴുതാം. Then theta must be greater than 15 degree എന്ന് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ഈസ് അഗെയിൻ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി, എളുപ്പമാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ? ന്യൂക്ലിയസ് A decays into B with a decay constant lambda 1 and B decays to C with a decay constant lambda 2. രണ്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ്. എന്താ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ? വൺ എലമെന്റ് ഈസ് A, another element is B, another element is C. A is becoming beta, A is becoming B and B is becoming C. A B ആവുന്നു, B C ആവുന്നു. A B ആകുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഡീകെ കോൺസ്റ്റന്റ് ലാംഡ 1 ആണ്. B C ആകുന്നതിൻ്റെ ഡീകെ കോൺസ്റ്റന്റ് ലാംഡ 2 ആണ്. Initially, at t equal to 0, initially number of nuclei of A is 2n0. ഇത് 2n0 ആയിരുന്നു. ആൻഡ് B എത്രയാണ്? n0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ A to B disintegration start from 2n0, B to C start from n0 of B. But n0 B മാത്രമല്ല, there are more B coming in. Now what is the concept of this question നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കണേ. Just imagine that there is a bucket with water and there is a hole here and there is water going at a particular rate Q1 liter per second. Okay, naturally the amount of water will fall. ശരിയല്ലേ? ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരില്ലേ? വരും.
At the same time, imagine ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു Q2 amount of water ഇങ്ങനെ വീഴുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. Q2 അതിൻ്റെ റേറ്റ് Q2 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. So there is water coming in and there is water going outside. Now you can see that if Q2 is greater than Q1, അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ, ലൈക്ക് 20 ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നു, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന 10 ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. ദ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, ഹൈറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇഫ് Q2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ Q1 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് സ്റ്റഡി ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? Q2 ഈക്വൽ ടു Q1 ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സെയിം ലോജിക്കാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറ, ഇവിടെ A ഈസ് ബിക്കമിങ് B ആൻഡ് B ഈസ് ബിക്കമിങ് C. അപ്പോൾ ഈ Q2 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, A B ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഈ Q1 എന്ന് പറയുന്നത് B C ആകുന്ന പ്രോസസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ ബിയുടെ അമൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. At t equal to 0, number of nuclei B stop changing. Stop changing means that this is becoming a constant. Means അത് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന റേറ്റും അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആവുന്ന റേറ്റും ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം A to B ആണ് അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ്റെ റേറ്റ്, B to C അതിൻ്റെ ഡീക്കേയുടെ റേറ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ ദിസ് ബോർഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ വേണ്ട, ബോർഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ലെറ്റ് മീ leave it here. Okay, so we can say the rate of disintegration of B dN by dt is, what is the rate at which is being produced? നോക്കൂ, ഇവിടെ നിന്നൊരു റേറ്റ് വരുന്നില്ല, λ1 n1 എഴുതാം അല്ലേ? I can write λ1 n1 is a rate at which it is getting produced. A B ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, B പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ്? അതൊരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ്, നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് ആണ്, അത് λ2 n2 ആണ്. ഈ നെറ്റ് റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം? നെറ്റ് റേറ്റ് 0 ആയിരിക്കണം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് λ1 n1 equal to λ2 n2, or we can say λ1 equal to λ1 is equal to n2 by n1 into λ2. n2 by n1 into λ2. What is λ1? It is a disintegration rate of the first one, and λ2 is that of the second one. AB ആവുന്നതും BC ആവുന്നതും രണ്ട് റേറ്റ്. And it is given that at t equal to t0, number of B എത്രയാണ്? 3n0 by 2 ആണ്. Number of B is 3n0 by 2. That means n2 എന്നുള്ളത് 3n0 by 2 ആണ്. n2 that is first 1 എന്ന് പറയുന്ന A ആണ്, 2 B ആണ്. n2ൻ്റെ വാല്യൂ 3 by 2 n0 ആണ്. n2 is 3 by 2 n0. Right. Now ഡയറക്ട്ലി ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് λ1 is equal to λ1 see n2 by n1. So we can say this is λ2 by n1 into 3 by 2 n0 എന്ന് എഴുതാം. Okay, what is λ1? λ1, or rather I'll just say, instead of writing like this, just rearrange them. 1 second, I can write n1 equal to, that will be better because your options illalla λ1 by λ2 raised aanullathu. So this will be written as λ2 by λ1 into n2 aanu. So this n1 is equal to λ2 by λ1 into n2, we can write 3 by 2 n0. Set അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? n1 എന്താണ്? What is n1? n1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ റിമൈനിങ് number of nuclei n1. So n1 can be written as 2n0. What is 2n0? The initial number of A, 2n0 into e raised to minus λ1t. That is the number of nuclei in the first sample at any instant. And this is equal to λ2 by λ1 into 3 by 2 n0. See, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഓപ്ഷനിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, now we can see this n0 cancel. ഈ n0 cancel ആണ്. Okay, so this will give you
e raised to minus lambda 1 t is equal to 3, and this 2 will give you 3 by 4 into lambda 2 by lambda 1. Right. Now, taking anti-logarithm on both the sides, logarithm on both the sides, this will give you minus lambda 1 into t is equal to natural log of 3 by 4 lambda 2 by lambda 1. Okay. Taking the reciprocal, this will give you lambda 1 t is equal to natural log of 4 by 3 lambda 1 by lambda 2. And this happens at a particular instant. That's given. It's happening at a particular instant t equal to t0. This instant is taken as t0. So what is t0? T0 is nothing but 1 by lambda 1 natural log of 4 lambda 1 by 3 lambda 2. That is the equation for time. Okay, time in the equation. So let us see which is the equation for time. So if I erase all these, we can see t0 is 1 by lambda 1. 1 by lambda 1 log 4 lambda 1 by lambda 2. You get the equation option A. Okay. Yes. NA, that is first element in number. This is actually something that we actually cover. Number n1 into the equation. Let us highlight that one. This is n1 in the equation. n1 equal to 3 by 2 n0 into lambda 2 by lambda 1. 3 by 2 n0 into lambda 2 by lambda 1. So which are the right answers for us? Our answers are option A in the option C. These are the correct answer. Okay. Very simple question. That's tough. Just option answer work out. Alright. Right. Next one again from optics. But this time you can see a lot of unit vectors are there. A ray of light is incident on a plane mirror along a vector I plus j minus k. So the incident ray is given in the form of unit vectors I, j and k, I plus j minus k. This is incident ray. The normal at the point of incidence. Normal at the point of incidence is along I plus j. The unit vector along the reflect ray is given by. Here is a unit vector. Imagine you have a surface. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട്, ഒരു മിറർ പോലെ ഒരു സർഫസ്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർമലി വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്? ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഇത് I plus j ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ നോർമൽ ഈസ് I plus j. Also given that the incident ray is again I plus j minus k. ഇങ്ങനെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. Right. But in this case, what should be the... See, this has got a component I plus j which is parallel to the normal. Upward component. The other one is minus k, maybe in the backward direction. For example, this x, this y angle, z backward. But this is highly unlikely. Because normal in the other direction component angle, this will not hit the surface and reflection will not take place. Really. But all option there is a reflected ray. And it is not compulsory that normal vector in the ray optics is a normal vector. Sadharana unit normal vector is I plus j surface is perpendicular. That inward outward normal. But that direction has nothing to do in ray optics. So normally we electric flux normal vector pole ആവണമെന്ന് ഇല്ല ഇത് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു നോർമൽ വെക്ടർ ഉണ്ട്, upward or downward there is a vector, let us say downward, and there is a ray of light coming, and that ray of light has got a component in the same direction, I plus j component അതിനുണ്ട്, and it has got one more component k that must be parallel to the mirror. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇവിടെ ഈ മിററിന് ഇത് ശരിക്കും 3 ഡയമെൻഷനലി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ മിറർ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ I plus j ആണെങ്കിൽ അത് ഈ I plus j എന്നുള്ളൊരു വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, I plus j. അപ്പോൾ ഈ മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ മിററിലേക്ക് വരുന്ന റേയുടെ ഐയും ജെയും കമ്പോണന്റ് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. I plus j component is perpendicular. E minus k will be along the z axis, that will be parallel to the mirror. This is manasilavana. Which component is perpendicular? Which component is parallel?
And I can see that as per the normal given, normal I plus j ആയതുകൊണ്ട് I plus j part of the incident ray is perpendicular, parallel to the normal, perpendicular to the mirror. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? I plus j is perpendicular to mirror and minus k parallel to mirror. NCERT-യിൽ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഈ ന്യൂട്ടന്റെ കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ പോലെയാണ് ലൈറ്റ്, കൊളീഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദാറ്റ് ഐഡിയ ഹിയർ. ഒരു സർഫസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ മൊമെന്റം, വിച്ച് കമ്പോണന്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ, പാരലൽ കമ്പോണന്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ. Similarly, in this case, after reflection, I plus j, which is perpendicular to the mirror, becomes minus of I plus j, because it is normal. And minus k will remain minus k. Clear ആയില്ലേ? ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണ് അവിടെ റിവേഴ്സ് ആകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഏത് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിലും നോർമലായിട്ട് പോകുന്ന റേ, ലൈറ്റ് റേനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലും മതി അല്ലേ? ഒരു ടോർച്ച് മിററിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ അടിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേ? പാരലലായിട്ട് അടിച്ചാൽ അത് നേരെ പോകും. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പാരലൽ കമ്പോണന്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്, പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് വിൽ റിവേഴ്സ് മൈനസ് ആകുക. സോ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്തായിരിക്കണം? മൈനസ് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് കെ. ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ, ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. This is the concept. Reflected ray, normal component changes sign. Now what is asked? Unit vector along the reflected ray. Very simple. ഈ reflected ray unit vector എന്തായിരിക്കണം? മൈനസ് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ √3 ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. സോ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ മൈനസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. മൈനസ് 1/√3 ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ. സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ? In case vectors are given in reflection, what to do? Take the component, then the vector perpendicular to the mirror will reverse, vector parallel to the mirror will not reverse. അത് മാത്രം മതി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ മക്കളെ, സെറ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, ഗസോ. ഓ, again coming ray optics. റേ ഒപ്റ്റിക്സ്. ആരൊക്കെയാ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്? അഫ്സൽ, ഗോപിക, ഷാന, അഭയ് നായർ, ആകെ 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 12 വാച്ചിങ്. സാരമില്ല, നമുക്ക് നമ്പറൊക്കെ കൂടിക്കോളൂ. ഓക്കെ. A ray of light is incident on an equilateral triangular prism parallel to its base as shown in the figure. ഇക്വലാറ്ററൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇത് പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ആണ്. ദ റേ ജസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് ടു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കീ പോയിന്റ്സ് നോക്കുക, ഫെയിൽസ് ടു എമർജ് ഫ്രം ദ ഫേസ് എ സി. ജസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫിനോമിനയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ മക്കളെ? ചാറ്റിലൊന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ എന്ത് ഫിനോമിന? ജസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് ടു എമർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ജസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് ടു എമർജ് മീൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് ടു എമർജ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റുവൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അഭയ് നായർ, ഗോപിക, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? ഇത് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട റേ അല്ലേ? പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. ഗോപികയുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ആ പോയിന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തും. അത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ പ്രസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ്ഡ് കോർണർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ വരും. കർവ്ഡ് കോർണർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഷാർപ്പായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരും. ബട്ട് തൽക്കാലം നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചാൽ മോർ ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈസ് ഓർ ആർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, ലെറ്റ് us work out. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ്, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ഇത് 60 ഡിഗ്രി. ഇനി ഇത് എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ? അത് എത്രയാണെന്ന് പറയാം. ഇത് എളുപ്പമാണ്, ഇത് 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ. ഈ ബേസിന് പാരലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം? 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. മക്കളെ സെറ്റാണോ നോക്ക്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളുകളൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് എത്ര ആംഗിളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 30 ഡിഗ്രി. ഇതെത്രയാണ് ആംഗിള്? 60 ഡിഗ്രി. നൗ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ ഞാൻ R1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ആംഗിളിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? R2 എന്ന് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ തിയറി ഡെറിവേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, R1 R2 ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം? വാട്ട് ഈസ് R1 പ്ലസ് R2? വാട്ട് ഈസ് R1 പ്ലസ് R2? പറയാമോ സമ്മൺ? വാട്ട് ഈസ് R1 പ്ലസ് R2? ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. R1 പ്ലസ് R2 എന്താണ്? അത് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ആണ്. അത് എത്രയാണ്? 60 ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ നോക്ക്, ഇവിടെ ആംഗിൾ എല്ലാം π/6 π/3 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് എന്ത് എഴുതണം? ഐ ഷുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എസ് π/3. R1 പ്ലസ് R2 എത്രയാണ്? π/3. യാ ബൈ കറക്റ്റ്. യെസ് കറക്റ്റ്. റാഷി. ഹലോ റാഷി. ഇനി R1 R2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം. R1, ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ. ആ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നെൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ? ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ആണ്. സോ അപ്ലൈയിങ് സ്നെൽസ് റൂൾ അറ്റ് എ, ഇഫ് യു അപ്ലൈ സ്നെൽസ് റൂൾ, വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? ഔട്ട്സൈഡിലെ മീഡിയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ, സോ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു സൈൻ 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ R1. Sin 30 1/2 ആണ്. So this will give you sin R1 equal to 1/2 mu, or R1 equal to sin inverse 1/2 mu. You got R1 കിട്ടി. ഇനി R2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സെയിം മെത്തേഡ്. യു അപ്ലൈ സ്നെൽസ് റൂൾ അറ്റ് ബി. യു അപ്ലൈ സ്നെൽസ് റൂൾ ആൻഡ് അഗെയിൻ സെയിം തിങ്, 1 ഇൻറ്റു സൈൻ. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ ബിയിൽ ഇത് ഗ്രേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം? ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ 90 ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ R2. മ്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ R2. ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു സൈൻ R2 ഈക്വൽ ടു 1/μ, or R2 ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/μ. So you got R1 and R2 in terms of mu. Now you can apply that here. So we'll get, we have already written R1 plus R2 എത്രയാണ്? π/3 ആണ്. So this will give you sin inverse 1/2 mu plus sin inverse 1/μ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? π/3ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. കിട്ടില്ല? യാ, സെറ്റാണ്. ജിങ്കിൾ അല്ല. യെസ്, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/. ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയില്ലല്ലോ, ഇല്ലേ? ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/μ പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 mu ഈക്വൽ ടു π/3. ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. വിച്ച് ആർ ദി ഇൻകറക്റ്റ് റിലേഷൻസ്? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, ബി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, ഡി ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. സോ യു ഹാവ് ആൻസർ എ, ബി ആൻഡ് ഡി. അതർ വൺ ഈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സെറ്റ്, സല്യൂട്ട്. അടിപൊളി. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എക്സാമിന് വന്നാൽ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലല്ലോ. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിലുണ്ടാവും. ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം ഒന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. ഒരു 10 എളുപ്പമുണ്ടോ? ഈ 10 ശരിക്കും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോറായി. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ ഈ ടഫായ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരുപാട് സമയം കളയും. ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ അത് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ റോളാണ്. ദിസ് ഈസ് ഗോൺ ടു ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ആണ്. 2 hydrogen-like atoms A and B are of different masses and each atom contains equal number of protons and neutrons. അടിപൊളി അല്ലേ? 2 hydrogen-like atoms. രണ്ടും hydrogen-like atoms ആണ്.
ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയണൈസ്ഡ് ആണ്, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ആണ്, ദിയർ മാസസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈച്ച് ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ Z1 ആണ്, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ Z2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എന്താണ്? അത് A+N ആണ്. ഇവിടെ പക്ഷെ പറയുന്നത് Z പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്? Z. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2Z1 ആണ്, സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ്? അത് 2Z2 ആണ്. കാരണം എന്താ? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് 3 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 3 ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ആണല്ലോ Z. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ്? 2Z ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ്. നല്ല ഫണ്ണി ആറ്റംസ് അല്ലേ? യെസ്. The difference in the energies between first Balmer lines emitted by A and B is 5.667. ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് 5.667. എന്ത് എനർജിയാണ്? ബാമർ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ. ബാമർ സീരീസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനർജി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ബോർ മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ -13.6 ഇൻറ്റു Z²/n² ആണ്. ബാമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 1, 2, 3. ഈ ട്രാൻസിഷനാണ് ബാമർ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. 3 to 2. ഓക്കെ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 3 to 2, ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഫസ്റ്റ് എനർജി ഹയർ എനർജി മൈനസ് ലോവർ എനർജി ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് E3 മൈനസ് E2, ഹയർ മൈനസ് ലോവർ. ഓക്കെ, ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ അല്ല, ഹയർ മൈനസ് ലോവർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? -13.6 Z²/n3, 3² ആണ് 9, -13.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Z² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു 13.6 Z² ഇൻറ്റു 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 36. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി, ട്രാൻസിഷൻ എനർജി ഇതാണ്. Okay, now this transition energy different ആണ് രണ്ടു പേർക്കും. Okay, now what is the difference in the transition energy? And we don't know which one has got more energy, so let us take some assumption here. Difference ആണ് EA minus EB ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. EA minus EB എന്ന് എഴുതാം. ഇത് എത്രയാണ്? 5.667 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഇത് എഴുതുമ്പോൾ 13.6 കോമൺ ആണ്, 5/36 കോമൺ ആണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ Z1² മൈനസ് Z2² ഈക്വൽ ടു 5.667 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. മക്കളെ, ഇത് Z2² മൈനസ് Z1² വേണമെങ്കിലും ആകാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ലൈക്ക് അസ്യൂമിങ് Z1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Z2 അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. Now what is Z1² minus Z2²? That is nothing but 5.667 into 36 divided by 13.6 into 5. This is little difficult to cancel, okay, but still I can try. 5 can be like ഈ 5 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എത്ര കിട്ടും? 1.133 കിട്ടും. 1.33 into 36 ഒരു 39-40 അടുത്ത് വരില്ലേ? അറൗണ്ട് ഒരു 40 വരും അല്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് 40, സോറി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 40 വരും. 1.33. ഇതൊരു 40/13.6 വരും. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? അറൗണ്ട് 3 വരും. So we can say Z1² minus Z2² equal to 3. This can be Z2² minus Z1² also equal to 3. Okay, because which depends on your assumption. Z1² minus Z2² equal to 3. ഇത് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ. That's fine. അത്ര ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ? വെൻ ആറ്റംസ് എ ആൻഡ് ബി മൂവിങ് വിത്ത് സെയിം വെലോസിറ്റി സ്ട്രൈക്ക് എ ഹെവി ടാർഗറ്റ്. ഈ എയും ബിയും ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ഹെവി ടാർഗറ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു.
and rebound back with the same speed. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് സെയിം സ്പീഡിലാണ്. In the process, atom B imparts twice the momentum to the target than A imparts. Okay. അതെന്താണ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്പീഡിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് M1 traveling with the speed u is colliding with the particle of mass m. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Then M1 reverses and probably this is getting some velocity called as v1. Same thing will happen with the second particle. അതിൻ്റെ mass m2 ആണ്, സെയിം സ്പീഡ് u ൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ദ സെയിം ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് m2 reverses with the speed u and m moves say with the speed v2. അപ്പോൾ നോക്കണം, ഈ പ്രോസസ്സിൽ the momentum received by the mass mv1 or mv2 is given by these particles. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആ മൊമെൻ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ മൊമെൻ്റം ബി ഇമ്പാർട്സ്, അതായത് ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തതാണ് ബി, ആദ്യത്തേത് ബി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റം, അതായത് mv2 എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റം mv1ൻ്റെ ഡബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ദാറ്റ് mv2 ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 2mv1. Okay, now to solve this thing we can apply conservation of momentum. ഇതിൽ conservation of momentum apply ചെയ്യാം. Okay, how to apply that one? ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൊമെൻറ്റം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. See this, m1u plus 0 assuming it to be at rest equal to minus m1u plus mv1. ശരിയല്ലേ? മൈനസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് mv1 equal to 2m1 into u. So you got one relation. Similarly, in the second case we can write m2u plus 0 is equal to minus m2u plus mv2, which implies that mv2 equal to 2m2 into u. So you got the second one. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ എന്താ ഗുണം നോക്കൂ, ഇവിടെ u ഉണ്ട്, yeah, it's u here. Okay, now you can apply m1. ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. mv2 എത്രയാണ്? 2m2u ആണ്. mv2 2m2u എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 2 ടൈംസ് 2m1u ഈക്വൽ ആണ്. സോ u ക്യാൻസൽ, ദിസ് വിൽ 2 and 2 ക്യാൻസൽ, ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു m2 എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 2m1 ഈക്വൽ ആണ്. m2 2m1 ഈക്വൽ ആണ്. ആൻഡ് വി ഇനീഷ്യലി സെഡ് ദാറ്റ് ഈ m1 എന്ന് പറയുന്നത് 2z1 ആണ്, m2 2z2 ആണ്. സോ if you use that equation, m1 equal to 2z1, m2 equal to 2z2 ആണ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ, and we know m2 equal to 2m1, which implies that z2 equal to 2z1. z2 is equal to 2z1 and we know that z1 square minus z2 square equal to 3. So naturally നമ്മുടെ നേരത്തെ അസംഷൻ ശരിയല്ല. ഇത് എന്തായിട്ടായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്? z2 സ്ക്വയർ മൈനസ് z1 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം 3 ആവേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് തിരിച്ചായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് z1 ആൻഡ് z2? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. z2ന് പകരം 2z1 സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം. ലെറ്റ് മീ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ പേജ്. വി ക്യാൻ സേ z2 square minus z1 square equal to 3 and we know z2 equal to 2z1. This will give you 4z1 square minus z1 square equal to 3. 3z1 square equal to 3. So z1 equal to 1, which implies that z2 equal to 2. So ഇതിൽ z1 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റമാണ്. ഇനി ഹൈഡ്രോജനിക് ആവണം രണ്ടാമത്തത്, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പം z2 2 അല്ലേ, അത് ഹീലിയം ആണല്ലോ, പക്ഷെ ഇത് സിംഗിളി അയണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം. ആറ്റം എ ഈസ് അയണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ. അയണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ്, അപ്പം അത് ഹൈഡ്രോജനിക് അല്ലല്ലോ.
ഡബിൾ അയനൈസ്ഡ് ലിഥിയം അല്ല സിംഗിൾ അയനൈസ്ഡ് ഹീലിയമാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ്. അതായത് ബി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിളി അയനൈസ്ഡ് ആയ ഹീലിയമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആയില്ല മക്കളെ. സെക്കൻഡ് വൺ സിംഗിൾ അയനൈസ്ഡ്. അടിപൊളി അല്ലേ, നല്ല ലെങ്തി ആണ്. ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ അസംഷൻസ്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അസംഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജെയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ പല സിറ്റുവേഷനിലെത്തും. ഇതാണോ അതാണോ, അത് അങ്ങനെ വേണോ, A-B വേണോ, B-A വേണോ, ഇതൊന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കില്ല. അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ് മക്കളെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോണോക്രോമാറ്റിക് പാരലൽ ബീം. ഏതാണ് ടോപ്പിക് എന്ന് മനസ്സിലായോ? ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ്. മോണോക്രോമാറ്റിക് പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് of wavelength lambda is incident normally on the plane containing slit S1 and S2. The slits are of unequal width such that intensity only due to one slit is 4 times that due to the other slit. അപ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ എന്താണ്? ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു വൺ സ്ലിറ്റ് ഈസ് 4 times that only due to the other slit. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ I1 ഞാൻ I0 എന്ന് എടുത്താൽ I2 എത്ര എടുക്കണം എന്ന് പറയാം, അത് 4I0 ആണ്. I1 is I0, I2 എത്രയാണ്? 4I0. ഓക്കെ, ചോദ്യം എന്താണ്? ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അലോങ് Y ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ Y ആക്സിൽ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ്. ചോദ്യം ഒരെണ്ണം വായിച്ചു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം. Distance between 2 points on the screen having equal intensity such that intensity at those points is 1/9 of maximum intensity. മക്കളെ, സാധാരണ YDSCയിലെ പിന്നെ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, YDSCയിലെ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഓൾവേസ് ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. ഇത് സെൻറ്ററാണ്. Y = 0 ആണ്. ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ദീസ് ആർ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. രണ്ട് മിനിമ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, ബീറ്റ ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ d/d. സിമിലർലി രണ്ട് മാക്സിമ തമ്മിലും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ബീറ്റ ലാംഡ d/d ആണ്. Now you take any 2 points. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇല്ല, അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ 1/9 ആയ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1/9 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 3/9, 5/9, 7/9 ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് രണ്ട് മിനിമം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ട് മിനിമം, ഇതൊരു മിനിമമാണ്, ഇതൊരു മിനിമമാണ് അല്ലേ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? അത് ബീറ്റയാണ്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എ മിനിമം, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ മിനിമം. ഇതെത്രയാണ്? 2 ബീറ്റയാണ്. ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 ബീറ്റ. ഇതെല്ലാം ആൻസറാണ്. ബീറ്റ, 2 ബീറ്റ, 3 ബീറ്റ ഒക്കെ മിനിമം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ്, അഡ്ജസൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ, എനി 2 പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ദറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാവ് മോർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്. How to calculate this? First of all, let us find out a point here. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് y. Okay. Now, what is the resultant intensity at that point? IR എന്താണ്? റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? That is given by I1 plus I2 plus 2√I1 I2 cos phi ആണ്. And we also know that phi is nothing but 2 pi by lambda into delta x. Okay, this delta x is the path difference at that point. So this phi also is written as 2 pi divided by beta into y. I hope you know this equation. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2 pi by beta into y. Y എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. 2 pi by beta into y. So what is the resultant intensity നോക്കാം. IR is equal to I1 I0 ആണ്, പ്ലസ് I2 എത്രയാ?
4i0 ആണ് പ്ലസ് 2 root of i0 into 4i0 cos of 2 pi by beta into y. Simplification possible അല്ലേ? 4 plus 1 5i0 plus ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത്? റൂട്ട് 2 അല്ലേ? 4i0 കിട്ടും. 4i0 cos 2 pi by beta into y ആണ് റിസൾട്ടന്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഐ ആർ മാക്സിമം? ഐ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? മാക്സിമം വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ cos 2 pi by beta into y എത്രയായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന 9i0 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഐ ആർ മിനിമം? അതിന് ഐ ആർ മിനിമം ആകണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എത്ര വരണം? 0 ആയാൽ പോരാ, മിനിമം ആകാൻ -1 ആകണം. -1 വരുമ്പോൾ 5 - 1 എത്ര കിട്ടുന്നത്? i0 കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. ഒരു നട്ട്ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന പോയിന്റാണ്. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ വരുമെന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? ഗോപിക? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go back. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 points ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സച്ച് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദോസ് പോയിന്റ്സ് ഈസ് 1/9 ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണ്? 9i0. അതിൻ്റെ 1/9. സോ ലെറ്റ് us വർക്ക് ഔട്ട് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ദാറ്റ് i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/9 ഓഫ് i മാക്സിമം. i മാക്സിമം എത്രയാണ്? 9i0/9. ഇതെത്രയാണ്? ഇത് i0 ആണ്. ഈ i0 എത്രയാണെന്ന് പറയാം? അത് മിനിമം ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ഏത് പോയിന്റുകളാണ്? മിനിമം ആണ്. ഇനി ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്ക്. മിനിമം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെ വരാം? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 മിനിമ അത് ബീറ്റ വന്നൂടെ? അതാണല്ലോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ബീറ്റയാണ്. അത് 2 ബീറ്റ വന്നുകൂടെ? അത് 3 ബീറ്റ വരാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 2 ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 3 ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി. ഇതെല്ലാം ആൻസറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ഏതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം? ഇത് പറ്റില്ല. ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി പറ്റും, 2d ലാംഡ ബൈ ഡി, 3 ലാംഡ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എ മാച്ചസ് വിത്ത് QRS. A matches with QRS. ശരി. രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? റിസൾട്ടൻ്റ് 3/9 ആണ്. 3/9 ഇൻറ്റു മാക്സിമം ആണ്. 3/9 ഇൻറ്റു മാക്സിമം എത്രയാണ്? 9i0. സോ ദിസ് ഗിവ്സ് യു 3i0. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. 3i0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, 5i0 പ്ലസ് അല്ലേ? Can use 5i0 plus 4i0 cos 2 pi by beta into y. ശരിയാണല്ലേ? So this 5 will come to this side. We'll get a minus 2i0 equal to 4i0 cos 2 pi by beta into y. മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? യെസ്, ഗുഡ്. അബായ്, ആകെ 2-3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഐ എം ഗിവിങ് യു ടൈം ഇനഫ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു cos 2 pi by beta into y എത്ര തരുന്നു? -1/2 തരുന്നല്ലേ? i0 ക്യാൻസൽ, 2/4 1/2. cos θ -1/2 ആകുന്നത് 120 ഡിഗ്രിയിലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 pi by beta into y എത്രയാണ്? അത് 2 pi/3 ആണ്. ശരിയല്ലേ? സോ പൈ ആൻഡ് പൈ ക്യാൻസൽ, പൈ ആൻഡ് പൈ ക്യാൻസൽ. ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi cancel. 2 pi cancel. So y will get y equal to beta by 3. എന്ന് വെച്ചാൽ
എവിടെയാണ് 3I0 ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്നത്? ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് β/3, സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് β/3 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഗിവൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത്, β/3. ഓക്കെ, നൗ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരും. β/3 വരും, 2β/3 വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിന് ആൻസറായിട്ട് പറയാം. ബീറ്റ വരും, 2β/3 വരും, 3β/3 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വരും, പ്ലസ് വീണ്ടും β/3 ഇല്ലേ, എന്ത് വരുന്നത്? 4β/3 വരും, 5β/3 വരും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം. β/3 തുടങ്ങും. β/3 വരും. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ, പിന്നെ അതിൽ ബീറ്റ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ 2β വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ 3β. ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് പോസിബിളാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ പോസിബിളാണ്. 3 ടൈംസ്, അത് 2 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ β/3. ഇനി 2 പോയിന്റുകളാണെങ്കിൽ, പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടെ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള വേവിൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ അത് β/3. അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 2β/3, 3β/3, 4β/3, ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൻ്റെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ലാംഡയുടെ ടേമിൽ എഴുതിയാൽ λd/3d വരും, λd/d വരും, 2λd/d വരും, 3λd/d വരും. ഇതെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആൻസർ? ഇത് പോസിബിളാണ്, ഇത് പോസിബിളാണ്, ഇത് പോസിബിളാണ്, ഇത് പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ബി മാച്ചസ് വിത്ത് PQRS മാച്ചാണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തത് കൂടെ പറയാം. മൂന്നാമത്തത് 5/9 ആണ്. 5/9 ആണ്. അപ്പോൾ 5/9 ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി 5/9 ഓഫ് മാക്സിമം ആണ്. സോ 5/9 ഇൻറ്റു 9I0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5I0 പ്ലസ് 4I0 cos 2π/β into y. So 5/9, 9 cancel, 5 cancel. So this will give you 0. 0 equal to 4I0 cos 2π/β into y, which means that cos 2π/β into y should be equal to cos 90π/2. I'm sorry, not like that. I'm sorry. ഇത് എത്രയായിരിക്കണം? ഇത് 0 ആയിരിക്കണം. This should be 0, which gives you 2π/. ഫാസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് തിങ്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2π/β എന്തായിരിക്കണം? ഇത് π/2 ആയിരിക്കണം. പൈ ആൻഡ് പൈ ക്യാൻസൽ. So this will give you y equal to β/4. y equal to β/4 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരും. ഏതൊക്കെ വരാം? β/4 വരാം. പിന്നെ ബീറ്റ, ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ, 2 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ β/4, 2 പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ β/2 വരും, 3 പോയിന്റ്സ് 4 പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബീറ്റ വരും. ഇതിൽ 2β വരും, പിന്നെ 3β വരും. ഇതൊക്കെ വരും. ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് β/4 തന്നിട്ടില്ല. അപ്പം 1, 2, 3. സോ നിങ്ങൾക്ക് സി മാച്ചസ് വിത്ത് QRS. ബീറ്റയിൽ വരും, 2β വരും, 3β വരും. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, മനസ്സിലായതല്ലേ. അടുത്തത് 7/9 ആണ്. 7/9 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്യുക്കാകാം. 7/9 ഇൻറ്റു 9I0 വരുമ്പം 7I0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5I0 പ്ലസ് 4I0 cos 2π/β into y. So this will give you 2/4. This will give you 1/2 equal to cos 2π/β into y കിട്ടും. So this will give you 2π/β into y. ഏത് ആംഗിളിനാണ് വരുന്നത്? അത് π/3 വരും. π/3. ജെയ്സൺ സാർ, ഹലോ സാർ. π/3 വരും. So you can see pi and pi cancel. You'll get y equal to β/6. β/6 and its multiples. β/6 വരും. പിന്നെ എത്ര വരുന്നത്? β/3 വരും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബീറ്റ വരും, 12 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2β വരും, പിന്നെ അത് 3β വരും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു നോക്ക്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ β/3 ഉണ്ട്, ബീറ്റ ഉണ്ട്, 2β ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് PQRS ആണ്.
ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻറ്റൻസിറ്റി, റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്, ഇത് അഡ്ജസൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ ഇത്രയും വരില്ല. ഇത് എനി പോയിന്റ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലെങ്തി. എത്ര പേജിലല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത്. ഗുഡ്. ഓക്കെ മക്കളെ, അടുത്തത് a plane mirror is placed with its plane at an angle 30 degree with the y-axis. Plane of the mirror is perpendicular to the xy plane and the length of the mirror is 3 meter. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? xy plane, ഇത് x ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് x ആണ്, ഇത് y ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് z ആണ്. ഈ മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് XY പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. 3 ഡയമെൻഷനിൽ വരച്ച ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മിറർ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മിറർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു XY പ്ലെയിൻ ആണ്. ഫൈൻ. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ആൻ ഇൻസെക്ട് മൂവ്സ് അലോങ് x ആക്സിസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റന്റ് പോയിന്റ് വിത്ത് സ്പീഡ് 2 cm/s. x ആക്സിസ്, ഇതിലൂടെ ഒരു ഇൻസെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് ഫ്രം ഹിയർ, ഇങ്ങനെ വരും. The duration of the time for which the insect can see its shown image in the mirror. ഇൻസെക്റ്റിന് സ്വന്തം ഇമേജ് മിററിൽ കാണണം. എപ്പോഴാണ് സ്വന്തം ഇമേജ് മിററിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? സ്വന്തം ഇമേജ് മിററിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്ക്, മിററിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ കണ്ടീഷൻ? സിമ്പിൾ. ഇത് മിററാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണുന്നത്? എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് മിററിൽ തട്ടി നിങ്ങളടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം. ലൈറ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിറർ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ലൈറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്, ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് സീ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യു. ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നോക്ക്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം നിങ്ങളടുത്തേക്ക്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. നൗ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ആർ സോ മെനി ഓഫ് ദം ആർ ദർ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലല്ലേ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു, ചെവിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് എ പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, യു ആർ എ ബിഗ് വൺ. വേണേ വരയ്ക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂക്ക്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ, നിങ്ങളുടെ ചെവി. ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്, ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ലൈൻ, നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ലൈൻ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മുടിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നെ പോലെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മുടിയുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ? നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്, ഇതൊക്കെ ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത്, മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഈ കണ്ണിലേക്കും ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഈ കണ്ണിലേക്കും ഒക്കെ വരണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇത്രയൊന്നും ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പറയാം. ഇത് മിറർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നേരെ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരണം. ഫൈൻ. നോക്കൂ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസെക്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ലൈറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അവിടെ മിറർ ഇല്ലല്ലോ. So, insect standing at this point cannot see itself in the mirror. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എവിടെ തുടങ്ങണം? ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് ഇൻസെക്റ്റ് ഈ മിററിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ അതിനെ കാണാം, സ്വന്തം കാണാം. ഇനി അത് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാലും പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് അതിനെ കാണാം. ഇവിടെയും കാണാം, ഇവിടെയും കാണാം, ഇവിടെയും കാണാം, ഇവിടെയും കാണാം. ഇനി മൂവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. So from where to where can it see itself? It can see from this point to this point. ഇത്രയും ദൂരം കാണാൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? You can see that this side is given as how much? 3 meter. ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണ്, ഇത് 60 ഡിഗ്രി ആണ്. നാച്ചുറലി x/3 അല്ല
3/x എത്രയായിരിക്കണം? അത് cos 60 ആയിരിക്കണം, which is 1/2 ആണ്. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2 × 3 6 മീറ്റർ ആണ്. So for 6 meter distance it can see, and it is traveling 2 centimeter per second. So what is the time taken? Time taken is nothing but 600 centimeter divided by 2 centimeter per second will give you 300 second. Option 1. Simple. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ലോജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? How to see yourself in the mirror. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം മിറർ കണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാണണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് 3-dimensional പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ there should be a light ray going into the mirror which should return to the same point, only it can see the image in the mirror. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതങ്ങ് ചുമ്മാ വായിലിട്ട ചോക്ലേറ്റ് മാതിരി അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, ചുമ്മാ അങ്ങ് പോയി. സെറ്റല്ലേ? Next one. Photoelectrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on a surface of work function 1.9 electron volt. Incident photon in the എനർജി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നൊരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ? 400 നാനോമീറ്റർ എന്ന് കേട്ട ഉടനെ അതിൻ്റെ എനർജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 400 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ എനർജി എത്രയാണ്? 400 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ എനർജി എത്രയാണ്? ഫോട്ടോൺ എനർജി in electron volt is given by 1240 by wavelength in nanometer. 1240 by 400 ആണെങ്കിൽ 3.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ദി ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എത്രയാണ്? 3.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അല്ലേ? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എത്രയാണ്? ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജിയാണ് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതില്ലേ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എച്ച് ന്യൂ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എത്രയാണ്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ maximum kinetic energy? That is 3.1 minus 1.9 which is 1.2 electron. അപ്പോൾ 1.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ, ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ. These photoelectrons pass through a region containing alpha particle. ഒരു റീജിയനിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എന്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എനർജി ദേ മസ്റ്റ് ബി മൂവിങ്, ദേ മസ്റ്റ് ബി കൊളൈഡിങ്. ബട്ട് ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഇമാജിനറി ആയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. ആ മാക്സിമം എനർജി ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് ഈ എനർജി മാക്സിമം എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ 1.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി. കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ആൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് സീറോ മൊമെൻറ്റം. ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ്. അതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അതിലേക്കാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത്. അപ്പം അത് അതിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണായി മാറിയില്ലേ അല്ലേ? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 2 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, 2 ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, ഇവിടേക്കാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത്. സോ നാച്ചുറലി വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം ആൻ അയൺ. ഹീലിയമാണ്, സിംഗിളി അയനൈസ്ഡ് ഹീലിയമായി മാറി, സിംഗിളി അയനൈസ്ഡ് ഹീലിയമായി മാറി. H+ അയൺ, He+ അയൺ ആയിട്ട് മാറി. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മൊമെന്റം കൺസർവേഷന് ഒരു ഫോട്ടോണിനെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എമിറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്. ഇതിലൊരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തു. ഹീലിയം അയോൺസ് ദസ് ഫോംഡ് ആർ ഇൻ ദെയർ 4th എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഡ്യൂ ടു സം റീസൺ ഈ ഹീലിയം അയോൺ എവിടെയാണ്? 4th എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. 4th എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഹീലിയം അയോൺ. അപ്പോൾ ഹീലിയം അയൺ 4th എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് 4 നിന്ന് 3ലേക്ക്, 3 നിന്ന് 2, 2 നിന്ന് 1ലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺസ് വീണ്ടും ഒരു ഫോട്ടോൺ മഴ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ. ചോദിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൺ എനർജി
emitted during the combination. A combination നടക്കുമ്പോൾ emit ചെയ്ത a single photon in energy may be emitted during the combination. Maybe emitted during the combination. Maybe ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഡീഎക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്. സോ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു, ഇതൊരു ചേമ്പറിൽ പോയിട്ട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹീലിയം അയണായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ഹീലിയം അയണിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോൺസ് വരുന്നുണ്ട്, കൊളീഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫോട്ടോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് പിക്ചർ. അടിപൊളി പിക്ചറാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളാണ് ആ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുക. ലൈറ്റ് വീഴുന്നു, നിങ്ങൾ ചാടി ഓടുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു, പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവും. ജിങ്കിലാല പിസ്റ്റൺ അല്ലേ? അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി കൊലീഷൻ നടക്കാൻ പോകണം. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള കൊലീഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ എനർജി കൺസർവേഷൻ നോക്കാം. ഇനീഷ്യലി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി 1.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി 0 എടുക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൺ, ഈക്വൽ ടു ഹീലിയം അയോൺ ദസ് ഫോംഡ് ആർ ഇൻ ദ ഫോർത്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഹീലിയമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി എന്താണ്? ഫോർത്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം n=5 ആണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ദ ഹീലിയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് -13.6 by n² into z² ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു -13.6 into ഹീലിയം ആയതുകൊണ്ട് 2², ഫോർത്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 25 ആണ്. ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 25/4 into 13.6 ഇല്ലേ, ഇത് ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു. ഞാനൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് യൂസ് മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഹിയർ. 13.6 into 4 divided by 25, -2.176 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി, -2.176 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. So this is -2.176 electron volt plus energy of the gamma, the photon emitted during that process. ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒരു ഫോട്ടോൺ, സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതാ. So what is the energy of that gamma photon? അത് 2 + 1 3.376 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ ജിങ്കിലാല കിട്ടിപ്പോയി. എന്താണ് ആദ്യത്തെ? എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് 3.376 electron volt is emitted during the combination. This is the correct option. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൽ പല ഇൻറ്ററാക്ഷൻസും നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ്, മറ്റു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇൻറ്ററാക്ഷനൊക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം ഡാറ്റകളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഹൗ യു ആൻസർ ഇറ്റ്. അല്ലാതെ റിയലി ഒരു റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഒരിക്കലും ഈ ആൻസറിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല. ഇതൊരു പൊട്ടത്തരമായിരിക്കും. ഒരുപാട് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരുപാട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളുണ്ട്, എല്ലാം ചാർജ്ഡ് ആണ്. ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളുണ്ട്, ഇതിന് എനർജി ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനിയിപ്പം ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ ആണല്ലോ എമിറ്റ് ചെയ്തത്, അതിന് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ച്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോൺ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനർജി ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് 5th ലെവൽ വരെയാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. 5th ലെവൽ വരെയാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന് പിന്നെ ഈ 6th ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയും എനർജി ലെവലാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് 54.4 ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ്റെത് -13.6 ആണ്. യു നോ ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഡീഎക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ
from second state falls back to first state, energy released will be 54.4 minus 13.6. ഇങ്ങനെയല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇവിടെ 2-3 ഓപ്ഷൻ 3.86ഉം 2.64 ആ രണ്ട് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരുമോ? 3.8 4ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരണം. ഇത് 4ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ല, ഇത് 4ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ല. ദിസ് കുഡ് ബി അല്ലേ, ഇതൊരു 4ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതല്ലേ. ഏകദേശം നോക്കാം. എത്രയാ നോക്ക്. 6.04 6.04 മൈനസ് 3.4 4 6 3.64 പോസിബിൾ ആണ്. 3.86 വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല 3.6 അല്ല, 5 മൈനസ് 3 2 സോറി, ഇത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ. എന്താണത്? 2.64 യാ 2.64 പോസിബിൾ ആണ്. എപ്പോഴാണ്? വെൻ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം 4 to 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 2.64 പോസിബിൾ ആണ്. 4 3 വരുമ്പോൾ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, അതായത് 6.04 മൈനസ് 2.176 ആണ്. $3.864 പോസിബിൾ ആണ്. 3.864 പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിൽ പക്ഷേ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് 3.86 ഡ്യൂറിങ് ദ കോമ്പിനേഷൻ മേ ബി എമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ 3.86 അത് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ. ഓപ്ഷൻ കണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ ആക്കാം. അതായത് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3.37 ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതിന് ശേഷം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഡി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 3.86 ഈസ് എമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല. ഈസ് എമിറ്റഡ് എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ 2.176 നിന്ന് ഈ ഇതിലേക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് മേ ബി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റാണ്, ഓപ്ഷൻ 4 കറക്റ്റാണ്, ഓപ്ഷൻ 3 കറക്റ്റാണ്. അതായത് എ സി ഡി ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റാണ്. 2 ഈസ് എമിറ്റഡ് ഷുവറായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി എന്നേ പറയാൻ പറ്റും. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ്. ഇറ്റ് മേ ബി എമിറ്റഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ മക്കളെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത്, when a point source of light of power W emitting monochromatic light of wavelength lambda is kept at a large distance from the photosensitive surface of work function phi and area S, assuming light incidence on metal surface normally. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ഈസ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഹിയർ. When you have a point source, definitely from the point source light will be transmitted. All around the transmit. And assume that at a particular distance A, you have another surface. You have another surface here, which is normal. Good surface on the normal. ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എസ്, ഇതിൻ്റെ പവർ ആണ് ഡബ്ല്യു. സോ തിങ്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ലൈറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഈ സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നു. ഒരു ചെറിയ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു ഇല്ലേ. ഇതിൽ വീഴുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? അത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പവർ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് അല്ലേ, ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പവർ എത്ര ഏരിയയിലാണ് വീഴുന്നതെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോളിങ് ഓൺ ഏരിയ 4πa². ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ. ഈ ഏരിയയിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതാണ്. ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇത് ഫോട്ടോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോട്ടോൺ ആണ് വരുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി hν ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള n ഫോട്ടോൺസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സർഫസിലേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് n. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയാണ് hν. സോ nhν ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഹിയർ.
in a time t, and the area S. രണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റികളാണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി, ദ ഫോട്ടോൺ എനർജി. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ NHC by ലാംഡ എഴുതാം TS ലാംഡ. ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് there all around it, and this is the intensity received by the surface ആണ്. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. Intensity produced by the source and intensity received both are equal. It's a normal surface ആണ്. Equate ചെയ്യാം W by 4 pi A square equal to NHC by TS lambda. എന്താ ചോദിച്ചത്? നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. N by T ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് N by T ഈക്വൽ ടു W lambda into S ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 pi H C A square. ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ആകെ ചെയ്തത് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇല്ലേ, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പവർ പെർ ഏരിയ എന്നാണ്. പവർ പെർ ഏരിയ. സോ പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ടോട്ടൽ ഏരിയ അതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. അത് 4 pi A square ആണ്. അതാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു സ്ഫിയറിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് W by 4 pi A square ആണ്. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ സർഫസിലേക്ക് വീഴുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയാം. എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി Hν, N ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി NHν. എനർജി പെർ ഏരിയ പെർ ടൈം ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ അതിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അതിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ആണല്ലോ, സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ സോൾവ് ഇറ്റ്. അടുത്തത് മാക്സിമം energy of striking photoelectron is energy of the striking photon, maximum energy. കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് ദ മാക്സിമം എനർജി. ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടേൺ HC മൈനസ് ലാംഡ 5 ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡയാണ് K maximum. So option B is also correct. ശരിയല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബിയും കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. അടുത്തത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം ഇല്ലേ? E ഇൻറ്റു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് K മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് HC മൈനസ് ലാംഡ 5 ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ. സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് HC മൈനസ് ലാംഡ 5 ബൈ E ലാംഡ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന E ഇൻറ്റു ആണ്. ഇത് തെറ്റല്ലേ? ഡിവൈഡ് ബൈ E ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫോട്ടോ എമിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇഫ് ലാംഡ ലൈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് 0 ലെസ് ദാൻ. ശരിയാണ് അല്ലേ? അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 5 ആണെങ്കിൽ HC ബൈ ലാംഡ 0, ലാംഡ 0 ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ലാംഡ 0 ഈക്വൽ ടു HC ബൈ 5. ഈ ലാംഡ 0 എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. 0 തൊട്ട് HC ബൈ 5 വരെയാണ് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ റേഞ്ച്. സോ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ HC ബൈ. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഞ്ച് ആയിരിക്കണം. ഫോട്ടോ എമിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇഫ് ലാംഡ, ഈ 0 എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയില്ല. ലാംഡ ഒരിക്കലും 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഈ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു HC ബൈ 5 എന്നാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി 0. 0 അല്ല. റേഞ്ച് കറക്റ്റാണ്. 0യേക്കാൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ? ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി 0? വേവ് ലെങ്ത് 0 ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ലാംഡ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു HC ബൈ 5. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുള്ളി അറ്റാക്ക്. യെസ്. അടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റേയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. എക്സ്റേ ഈസ് എ വെരി ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഇൻ യുവർ തിങ്. ഓക്കെ, ഡു വൺ തിങ്. ഓർഡറിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഇതുകൂടെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റേയിലേക്ക് വരാം. എക്സ്റേ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയൈ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്
element A are being produced at a constant rate alpha. The element has a decay constant lambda. At a time t equal to 0, there are n0 nuclei of the element. Which of the following statement are correct? ഇതാണ് ചോദ്യം. മക്കളെ, ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എ ആർ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ആൽഫ. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും പോലെ ഇവിടെ ബക്കറ്റിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്ന റേറ്റാണ് ആൽഫ. ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ആ റേറ്റാണ് ലാംഡ എൻ. ദാറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാംഡ എൻ. So what is dn by dt? dn by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ എന്നാണ്. ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ എന്നാണ്. അതായത് ഇൻകമിങ്ങും ഉണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങും ഉണ്ട്. നെറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ. ആൽഫ ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് poured ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ലാംഡ എൻ ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി അതാണ്. സാധാരണ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നീട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ അഡീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ആൽഫ ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഗെറ്റ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തണം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ടൈം ലൈൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ലൈൻ ഹിയർ? ടൈം ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0 ആണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് ടൈം ലൈൻ, ടൈം ഇനീഷ്യലി 0 ആണ്. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, അറ്റ് എനി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ടി ആണ്. ഇനീഷ്യലി ദർ ആർ n0 ബട്ട് നൗ ദർ ആർ ഓൺലി n. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, because every moment there is disintegration, so the total disintegration is sum of the instantaneous things. Okay, so we can do this integration nadatham. Integral n0 to the present value, time etra irikkanam 0 to t. So if you integrate it, what you get? You get a log alpha minus lambda n divided by minus lambda from n0 to n equal to t from 0 to t. And apply in the t minus 0, rather t minus 0. So this will give you ln alpha minus lambda n varying from n0 to n equal to minus lambda t. So that is log alpha minus lambda n minus log alpha minus lambda n0 equal to minus lambda into t. Settle minus lambda into t. So this can be written as log of a minus b. Log a minus log b alpha minus lambda n divided by alpha minus lambda n0 equal to minus lambda t. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? The number of nuclei of A at any time. Number of nuclei കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആൻറ്റിലോഗറിതം എടുക്കാം. ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ n0 ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ. ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ എൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ n0 ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് n അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അയ്യോ, തെറ്റിപ്പോയല്ലോ. ആൽഫ അല്ല മക്കളെ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഇത് ആൽഫ അല്ല, അത് ലാംഡയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ലാംഡ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ n0 e raised to minus lambda, or n equal to 1 by lambda bracket alpha minus bracket again lambda m0 e raised to minus lambda t. ഇതാണ് at any instant നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി. ഈ ആൽഫ ഇറ്റ്സ് ദെയർ, ഇറ്റ്സ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്.
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ്. 1 lambda alpha, ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലേ, അത് തെറ്റാണ്. അടുത്തത്, if alpha equal to 2n0 lambda number of nuclei A after one half life of A. After one half life. After one half life എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's also given that alpha value 2n0. Alpha equal to 2n0 lambda. T equal to T half. Okay, T equal to T half ആകുമ്പോൾ ഇതെന്താ കിട്ടുന്നത്? n equal to 1 lambda minus 2n0 lambda മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വീണ്ടും 2n0 lambda മൈനസ് n0 lambda divided by 2 അല്ലേ വരുന്നത്. e raised to minus lambda t will become 1/2, half life ആണ്. So what happens now finally? This will give you 1 lambda bracket 2n0 lambda minus 2n0 lambda minus n0 lambda here അല്ലേ, ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി ഇവിടെ അത് n0 lambda by 2 അല്ലേ. So that is n0 lambda by 2. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ലാംഡയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ നോക്ക്, 2n0 മൈനസ് n0 by 2 ആണ്. 2 മൈനസ് 1/2 അല്ലേ, 1.5 ആണ്. അത് 3/2 n0. 3/2 n0 കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ആൽഫ 2n0 ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ഇത് 3/2 n0 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ഈസ് 3n0. മക്കൾ നോക്കണം, ഇതിലെ പ്രശ്നം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ വെരി ലോങ് ടൈം 3n0 ആവണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഇഫ് യു അപ്ലൈ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 2n0 ലാംഡ ദെൻ വി ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് അല്ലേ. ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ വാട്ട് ടു ഡു, പുട്ട് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി എന്നുള്ളത് എത്രയായിരിക്കണം? 0 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം അത് 0 ആയാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം? അത് 1 lambda മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയും. ബാക്കി ടേം 0 ആണ്. ആൽഫ 2n0 ആണെങ്കിൽ അത് 2n0 lambda അത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 2n0. അപ്പം മക്കളെ നോക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആൽഫ 2n0 ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈം 2n0 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് 3n0 ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇഫ് യു റീഡ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ ഓപ്ഷൻ ഡി റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി ആണ് കറക്റ്റ്. എ സി ആണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ്. മക്കളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും. ഈ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇതാണ് JEE അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. എക്സാം ഹാളിൽ ഇത് ഏതാണ് ശരിയെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണ്ട. പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഈ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് കണ്ടീഷൻ സോൾവബിൾ ആണോ? സോൾവബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രീവിയസ് കണ്ടീഷൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3n0 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പം അത് തെറ്റാണ്. ആസ് പെർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ്റേ ആണ്. എക്സ്റേയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എന്നോട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത്. എക്സ്റേ, അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എക്സ്റേ കുറിച്ചൊന്ന് ബേസിക്കലി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഹൈ എനർജി പിന്നെ ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല, ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. 1000 കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന, പിന്നെ 0.1 തൊട്ട് 100 ആംസ്ട്രോങ് റേഞ്ച് വരുന്ന വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റേ 2 രീതിയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ടങ്സ്റ്റൺ പോലെയുള്ള മെറ്റാലിക് ടാർഗറ്റുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഇത്തരമൊരു ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസിലറേറ്റഡ്. അതിൻ്റെ പാത്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്നു.
So due to this, this will start releasing X-ray. Okay. Because of the action of the nucleus as well as the electron cloud. If the electron is totally stopped, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഈ എനർജി മുഴുവനുമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി hc/λ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ hc/എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. മക്കളെ, ലാംഡ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്റേ ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയാണ്. ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടലി സ്റ്റോപ്പ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് എനർജി കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫോട്ടോൺ എനർജി. This is also written as hc/energy of an electron. Okay. If it is accelerated, it can be written as E into V. EV is the energy released, energy acquired by the electron. So this is how you calculate the energy. മക്കൾ, ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയാണ്. വെൻ യു ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി, വേവ് ലെങ്ത് ആൾസോ ചേഞ്ചസ്. ഇതിന് ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. If the electron is highly energetic, then you will have very short wavelength of the X-ray, and if the energy of electron is less, you will have long X-ray. This does not have to do anything with the target material. Okay. കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ എനർജി മാക്സിമം ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലാംഡ മിനിമം എന്നാണ്, മിനിമം വേവ് ലെങ്ത്. So this lambda minimum does not depend on the nature of the target material. This depends only on the energy of the electron, and you can see that if energy increases, the wavelength decreases and so on. If the accelerating potential increases, energy increases, lambda decreases. It is inversely proportional to the potential, accelerating potential. Okay. That's what we have here. This is printed on hc/λ minimum delta E ആണ്. So we can see that E equal to EV, lambda minimum കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് 12375/V എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇക്വേഷൻ. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ is a different method. Again an electron goes into the atom and this will knock off ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഷെൽ. അതായത് കെ ഷെൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, കെ ഷെല്ലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത് നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ റിമൂവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റിമൂവ്ഡ്, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഹയർ ലെവൽ വിൽ കം ടു ദിസ് ലോവർ ലെവൽ. എൽ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് വരും. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് എനർജി അല്ലെ ഹയർ ലെവൽ ടു ലോവർ ലെവൽ ആകുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ്. ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദിസ് എക്സ്റേ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എനർജി ലെവൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ എനർജി ലെവൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ എക്സ്റേയുടെ എനർജി. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്റേയെ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സ്റേ എന്ന് പറയും. Why is it called characteristic? Because it depends on the energy of the electron. It depends on the energy level of the atom, the material. So രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന മിനിമം വേവ് ലെങ്ത്, മറ്റൊന്ന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയ വേവ് ലെങ്ത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിക്കാം. കെ ഷെല്ലിൽ കെ സീരീസ്, എൽ എം എൻ സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ. കെ സീരീസിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ, അതായത് എൽ എന്നുള്ള സീരീസ് നിന്ന് കെയിലേക്ക് വരുന്നതിന് കെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ ബാമർ സീരീസ് പഠിച്ചതുപോലെയാണ്. കെ ബീറ്റ സീരീസ്, കെ ഗാമ സീരീസ്. ഇതുപോലെ എൽ സീരീസിൽ എൽ ആൽഫ, എൽ ബീറ്റ, എൽ ഗാമ. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എനർജി ലെവൽസ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സ്റേ. ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സ്റേ. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ. ഒരു എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് വേവ് ലെങ്ത്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നോക്കൂ. ലാംഡ മിനിമം, ദിസ് ഈസ് due to stopping of electron. Stopping of electron.
ഈ കാണിക്കുന്ന കെ ആൽഫ, കെ ബീറ്റ, എൽ ആൽഫ, എൽ ബീറ്റ ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ. ടങ്സ്റ്റന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. But this will not depend on the material. It depends on the accelerating potential or the energy of the electron. Okay. Yeah. Now, one point is about Moseley's law. Moseley's law about X-ray says that square root of the frequency. Like, I'm sorry. Oh, say kya ho gaya? Okay. ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഒ ന്യൂ എടുത്തോളൂ. അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? എ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ബി ആണ്. എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പറാണ്. സെഡ് മൈനസ് ഇതാണ്. ഇനി ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് സെഡ് യു ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ സെഡ് മൈനസ് എ ബി എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് മോസ്ലെയ്സ് ലോ. ഓക്കെ. നൗ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കെ ആൽഫ, കെ ബീറ്റ. ഈ കെ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 1 എടുക്കും. സെഡ് മൈനസ് 1 എടുത്ത് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് കാണിച്ചത്. ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ വി സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ കൂളിഡ്ജ് ട്യൂബ് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് വെർ യു ക്രിയേറ്റ് ഓൾ ദീസ് എക്സ്റേസ്, കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്റേസ് ആസ് വെൽ as ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സ്റേസ്. കൂളിഡ്ജ് ട്യൂബ് ആണ്. നോക്കൂ, ഇഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ബൊംബാർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ കൂളിഡ്ജ് ട്യൂബ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് then the cutoff wavelength എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, decreases while characteristic wavelength remains unaltered. മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, minimum wavelength is given by the lambda minimum is given by hc by E. This depends on the energy. So if the energy is increased, energy of the bombarding electron, that is E is increased, cutoff, that is the minimum wavelength, decreases. That is correct. Characteristic wavelength, that means your K alpha, L alpha, etc. are not affected because that is not related to energy of electron. It is related to the energy levels of the atom. Second option, energy of bombarding electron in the Coolidge tube is increased, then the cutoff wavelength increases. തെറ്റാണ്. Characteristic wavelength depends on the target metal. Correct. Cutoff wavelength depends on energy of the bombarding electron. That is correct. We would option 1 correct ആണ്, option 3 correct ആണ്. Fourth one, characteristic wavelength is function of energy. തെറ്റാണ്. ബൊംബാർഡിങ് cutoff depends on the characteristics. തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ മക്കൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് തരം എക്സ്റേ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സ്റേ ആണ്, മറ്റേതിലെ മിനിമം വാല്യൂവിനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കട്ട് ഓഫ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. Characteristic depends on the energy levels of the target atom. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. എവറി ഇയർ എക്സ്റേയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അടുത്തത് intensity of X-rays from Coolidge tube is plotted against wavelength I as shown in figure. The minimum wavelength found is lambda c and the wavelength of the K alpha line is lambda k. As the accelerating voltage is increased, accelerating voltage increase ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ മക്കളെ. cut off wavelength, that is lambda minimum, is given by hc by E into accelerating voltage. So when you increase accelerating voltage, when V is increased, lambda minimum decreases. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കലി ഈ ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ദിസ് വിൽ കം ബാക്ക്, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും, ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ്. ബട്ട് ദിസ് ലാംഡ കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കെ ആൽഫ ലൈൻ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ നോക്കാം, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാൽ ലാംഡ കെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, ലാംഡ സി ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകും. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാംഡ കെ ആൻഡ് ലാംഡ സി വിൽ ഇൻക്രീസ്, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. I hope that point is clear. Okay. This is, something is missing here.
Yeah, it is stopping potential. Work function of silver and sodium are 4.6 and 2.3 electron volt respectively. The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for silver to that of sodium is. It's a very simple question. Such simple questions are also asked in advanced paper. We have a graph of stopping potential versus frequency, and we know this is the graph which can be extended back to cut the y-axis. Equation V equal to h nu by E minus work function by E. This is similar to y equal to mx plus c, where m is nothing but h by e. So the ratio is independent of the material. The ratio is same for both of them. So idil answer la ratio etra aayirkanam, adu 1:1 aayirkanam. Okay makkale. Aduthathu, which one of the following statement is wrong in the context of X-rays generated from X-ray tube? Wavelength of characteristic X-rays decreases when the atomic number of the target increases. നമ്മൾ നോക്കൂ, root nu equal to a into z minus b ആണ്. Atomic number increases means frequency increases. നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്. ഫ്രീക്വൻസി, root frequency versus Z is like that. When Z increases, frequency increases. So what will happen to the wavelength? Wavelength decreases. Wavelength of characteristic X-ray decreases. Cutoff wavelength of the continuous X-ray depends on the atomic number of the target. Cutoff does not depend on the target material. It depends on the electron energy. Intensity of the characteristic X-ray depends on the electrical power given to the X-ray tube. That is correct, because if you give more intensity, there will be more electrons produced, more X-rays produced. Cutoff wavelength of the continuous X-ray depends on the energy of the electron in the X-ray tube. That is correct. Cutoff wavelength in the equation onnodu padikam, adu hc by energy of the electron aanu. So naturally they are dependent on each other. Okay. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ജനറൽ ഐഡിയയ്ക്ക് ഇത്തരം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ IIT എക്സാമിൽ കാണാറുണ്ട്. നോക്കാം. എനർജി ഓഫ് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ, എനർജി ഓഫ് എക്സ്റേ, ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രെഷോൾഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത്തരം പല ന്യൂമറിക്കൽ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. NCERT-യിൽ ബ്ലൂ ഷീറ്റിൽ ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. Energy of thermal neutron is around 0.025 electron volt. Energy of X-ray ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് 10 kilo electron volt റേഞ്ചിലാണ്. Binding energy per nucleon, there is a graph, binding energy per nucleon. What is the highest binding energy per nucleon? That is 8 MeV. Photoelectric threshold of a metal എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, അതായത് സീഷ്യത്തിന് 2.14, പ്ലാറ്റിനത്തിന് 5.65. So the average value will be around 3 electron volt. So this is how the different values are related. Okay. So I think these are the important points that we can, okay, this one, this we have discussed. Yes, we discussed. നമ്മൾ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. മക്കളെ, എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് അവർ ക്ലാസ്. മക്കളെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ്. പ്ലീസ് ഇൻപുട്ട് സംതിങ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ടാറ്റ. ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമയം കളയാതെ പോയിരുന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക, ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ PDF നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ശരി മക്കളെ, സൈലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നാളെയും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ PDF പഠിക്കുക. എന്തായാലും ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, എ വെരി ഗുഡ് സ്കോർ ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ. ടാറ്റ.